S. Swaminarayan, Professional Ethics, Semester 5. The subject code is 3150709. So, in the previous lecture, we have discussed many points which are as below: definitions of ethics, personal ethics and business ethics, advantages of professional ethics, concept of morality, etiquettes and professional codes, and how morality and law are connected with each other, and what is the difference between them. So here I would like to give you a brief introduction. Ethics, the word ethics derived from the Greek word ethikos. It means custom or character. अगर मैं मोरालिटी के बारे में आपको बताऊं तो मोरालिटी, द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी इज दैट हाउ refers to the set of rules and regulations enforced by the state to regulate the human behavior in society. And what is called law यानी customs, regulations which are made by the government and the state or country. Law refers to the system of rules and regulations created and enforced by the administrative authority of the country. So here we are going to discuss today religion and morality. Religion and morality, the word it's आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा कि religion morality में क्या है. First of all, you must have to be aware of what is the relationship between religion and morality. Morality and religion is the relationship between religious views and morals. Religious views कौन कौन से हैं, जबकि हमने पढ़े थे मोरालिटी में और लॉ में कि मोरालिटी में मोरल वैल्यूज इंडिविजुअल पर डिपेंड है कि वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं. बट लॉज, इफ़ यू ब्रेक द लॉज तो पनिशमेंट हमें होगी ही. सो मोरालिटी एंड रिलीजन में डिफरेंस क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस व्यूज एंड मोरल्स. मैनी रिलीजियंस हैव वैल्यू फ्रेमवर्क्स रिगार्डिंग पर्सनल बिहेवियर. क्यों अपने पर्सनल बिहेवियर में दे आर मोर अवेयर ऑफ फ्रेमवर्क करना चाहते हैं टू गाइड एडहरेंस. एडहरेंस का मीनिंग है टू सपोर्ट समवन और समथिंग. टू गाइड एडहरेंस इन डिटरमाइनिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. जो भी सिलेक्शन वो अपने पथ का कर रहे हैं, अपने फ्यूचर का, वो सही है या गलत है. सो वो आपको पता होना चाहिए एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी. मोरालिटी एंड रिलीजन आर नॉट सिनोनिमस. मोरालिटी एंड रिलीजन, उनके दोनों के मीनिंग सेम नहीं है. मोरालिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलीजन. मोरालिटी और रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है. दिस इज एन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक अजम्पशन. This is an almost automatic assumptions which are look at here what Mark Hopkins tells about religion. Religion without morality. Religion without morality के बिना का morality बिना religion. Religion without morality is a superstitious. Religion without morality, religion morality के बिना का धर्म, इट इज़ अ सुपरस्टिशियस एंड अ कर्स. वो एक कर्स है और सुपरस्टिशियस है, वो शंका है और एक कर्स है. एंड मोरालिटी विदाउट रिलीजन, मोरालिटी लेकिन रिलीजन बिना की मोरालिटी इज इम्पॉसिबल, सेड मार्क हॉपकिंस. दिस इज अ कोटेशंस व्हाट ही टेल्स अबाउट कि रिलीजन विदाउट मोरालिटी इज अ सुपरस्टिशियस एंड अ कर्स. कर्स हम कहेंगे तो इट्स अ वरदान कहो या श्राप. एग्जैक्टली गुजराती, अगर जब हमने गुजराती खबर पड़ती हो तो कर्स का मीनिंग है इट्स अ श्राप. एंड मोरालिटी विदाउट रिलीजन इज इम्पॉसिबल, सेड बाय मार्क हॉपकिंस. दिस इज द कोटेशंस. मोरालिटी इज एन एक्टिव प्रोसेस. मोरालिटी इज एन एक्टिव प्रोसेस विच इज एट द वेरी लीस्ट, मीन्स के बहुत ज़्यादा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करें. डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन्स. द एफर्ट टू द गाइड वंस कंडक्ट बाय रीज़न. वो कुछ रीज़न होगा तो ही वो आप कोई समवन हु सपोर्ट्स. एफर्ट यानी कि कोई एफर्ट करेगा, उसका रिलीजियस को कौन पढ़ेगा, रिलीजियस टीचिंग्स कौन पढ़ेगा? अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक इंटरेस्ट टू लिसन द म्यूजिक लाइक रिलीजियस, दैट इज डूइंग व्हाट देयर आर द बेस्ट रीजन्स फॉर डूइंग. वो बेस्ट रीजन्स होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए.
while giving equal consideration to the interests of all those affected by what one does. वॉट वन डज अभी यहाँ पूरी बात आई इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि वो मोरालिटी में बिलीव करना चाहता है या रिलीजियस पे, एंड विच पथ इज बेटर फॉर हिम और हर फॉर द फ्यूचर कंसिडरेशन. नाउ रिलीजियन एंड मोरालिटी, रिलीजियन मोरालिटी गो टुगेदर, वो दोनों साथ में ही तो होते हैं. रिलीजियन एंड मोरालिटी आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, वो क्लोज एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं. व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड इज ऑल्सो विल्ड बाय गॉड. व्हाट इज गुड, क्या सही हमारे लिए, इज ऑल्सो विल्ड बाय गॉड. वो गॉड ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है, लेकिन इट डिपेंड्स अपन अ पर्सन कि वो सोच रहा है कि मेरे थॉट्स और आइडियाज़ कैसे हैं, उस हिसाब से मेरी एक्शंस कन्वर्ट होगी. सो आइडियाज़ कन्वर्ट्स इनटू एक्शंस. सो बी अवेयर ऑफ व्हेन यू आर सिलेक्टिंग एनी पथ, ધ ફુલફિલમેન્ટ ઓફ ગોડ્સ વિલ, ભગવાનની જેમ ઈચ્છા હોય ને એ બધું થાય. આપણે ગુજરાતીમાં કોટેશન્સ કહેતા હોય છે, પણ એવું પણ નથી, વ્યક્તિ પણ પોતે સપોર્ટ કરવો જોઈએ, હે ને. તો એક્ઝામ્પલ તમે જો ગાંધીજી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, અહીંયા એ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણા. ધ ફुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स विल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मोरल एक्शंस, आपका मोरल एक्शंस का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए. देयरफॉर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस. આ બે જ પ્રોસેસ છે તમારી જિંદગીમાં સફળતા માટે કે રિલિજિયન અને ગોડમાં બિલીવ કરવું. બોથ મોરાલિટી એન્ડ રિલિજિયન આર ઇન્ટરનલ એન્ડ કન્સર્ન વિથ અ હાયર લો. મોરાલિટી એન્ડ રિલિજિયન એ ઇન્ટરનલ રીતે પણ વ્યક્તિના ઇન્ટરનલ એટલે આંતરિક રીતે પણ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, એન્ડ કન્સર્ન વિથ અ હાયર લો એ હાયર લો સાથે પણ કનેક્ટેડ છે, વિચ સ્ટેન્ડ્સ ઓવર એન્ડ એબવ ધ સ્પીયર ઓફ ધ સ્ટેટ એન્ડ આઉટસાઇડ ધ કંટ્રોલ. મીન્સ કે અગર આપણે કંટ્રોલ ના કરી શકીએ નો ડાઉટ, પણ આપણે એની ઉપર કહીએ કે ઇન્ટરનલ આપણે અફેક્ટ થાય તો ને તો વી આર દેન વી આર ગોઈંગ ટુ પુટ ધ ટ્રસ્ટ ઓન કે આપણે શેમાં રિલિજનમાં માનીએ છીએ કે મોરાલિટી કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પર્સન કે વિચ પથ ઇઝ બેટર ફોર હિમ ઓર હર. Different images of religion, different images of religion here. Images of religion, look at, there are many different religious imaginations in front of you. પણ ધર્મ તો એક જ છે, બધા સાચું જ કહે છે કે વિચ પથ ઇઝ ગુડ એન્ડ બેટર ફોર યુ, વોટ ઇઝ રાઇટ એન્ડ રોંગ ફોર યોર ફ્યુચર. સો વી મસ્ટ હેવ ટુ ડિસાઇડ કે આપણા માટે સારું શું છે અને વિચ એન્ડ ખરાબ શું છે. So think twice before you take any actions in future, dear all. Religion and morality. Morality is defined as beliefs pertaining to the differences of a difference શું છે between right and wrong, શું સાચું છે અને શું ખોટું છે, or good or bad behavior. તમારું સારું અને ખરાબ એક બિહેવિયર કહો એ મોરાલિટી છે. કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ હશે તો સોસાયટી, ઓર્ગેનાઇઝેશન, એમ્પ્લોય તરીકે તમારા બહાર પણ એટલા જ વખાણ, someone who appreciates you behind your back. So morality is defined as beliefs pertaining to the differences between right and wrong or good and bad behavior. Laws are the rules. Laws એ rules છે, regulations છે, norms છે that we must have to follow. If we don't follow, જેમ કે લોયર્સ છે એના ક્લાયન્ટ સાથે જેમ સિક્રેટ વાતો કરે છે એ રીતે આપણે પણ જેમ કે ટુ વ્હીલર્સ ચલાવીએ, ફોર વ્હીલર્સ, વી મસ્ટ હેવ ટુ અવેર ઓફ કે ગ્રીન સિગ્નલ, રેડ સિગ્નલ, ઇટ ટેલ્સ યુ અ લોટ કે વેન વી હેવ ટુ સ્ટોપ અવર વ્હીકલ્સ, હે ડિયર ઓલ. સો વી મસ્ટ હેવ ટુ ફોલો ધ લોઝ. અગર લોઝ ફોલો નથી કરતા તો ઘરે આપણને મેમો મળે છે. સો વી એન્ડ દેન વી હેવ ટુ પે ધ અવર ફીસ like that. So laws are the rules of a country or community. Mandates, it is a compulsory, mandatory for all and each one its citizens. જે પણ સિટીઝનમાં તમે રહેતા હોય એ સિટીઝનને એના લોઝ, પર્સન હુ બ્રેક્સ ધ લોઝ એને પછી એની પનિશમેન્ટ્સ ભોગવવી પડે છે. પર્સન હુ સફર્સ ફોલો ઇન ઓર્ડર ટુ રેગ્યુલેટ સોસાયટી. સો આપણે લોના બધા જ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, એના જે નોર્મ્સ છે આપણે બધા એને રેગ્યુલેટ મીન્સ કે આપણે ડેલી એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવું જોઈએ, અને જો ન કરો તો તમારે પછી યુ હેવ ટુ બીકમ અ વિક્ટીમ ઓફ ધેટ.
રિલિજિયન ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફેથ એન્ડ વર્શિપ. રિલિજિયન એ સ્ટ્રક્ચર છે ફેથ, વિશ્વાસ અને એક વર્શિપનું. ઇટ ઇઝ અ બિલીફ સિસ્ટમ બેઝડ ઓન ફેથ ઇન અ સુપરનેચરલ પાવર. જે ભગવાનનો પાવર છે એને સુપરનેચરલ પાવર અહીંયા કહ્યું છે. સો રિલિજન ઇઝ અ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફેથ. વિશ્વાસ અને પૂજા એક સાથે હોય અને એક રિલિજન, તો દરેક રિલિજન હમણાં જેમ પીક આગળ બતાવ્યા એ બધા પીકમાં ફેથ પણ છે, વર્શિપ પણ છે, ગોડ પણ છે. ઇટ ઇઝ અ બિલીફ, તમારી એક માન્યતા આવવી જોઈએ કે યસ આ કામ થશે તો હું આ કરીશ. આપણે કરીએ છીએ ગુજરાતીમાં એમ. સો ઇટ ઇઝ અ બિલીફ સિસ્ટમ બેઝડ ઓન ફેથ. બેઝડ ઓન ફેથ એ વિશ્વાસ ઉપર છે. ઇન અ સુપર નેચરલ પાવર. સુપર નેચરલ પાવર અહીંયા કહીએ તો ગોડનો, ભગવાનનો. હાઉ આર મોરલ સ્ટેન્ડર્ડ્સ ફોર્મ્ડ? હાઉ આર moral standards formed? Each person learns moral standards from his or her parents. પેરેન્ટ્સ સ્ટાર્ટિંગમાં તો પોતાના પપ્પા અને મમ્મીમાંથી જ છોકરો એના મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ શીખે છે. મોરલ પ્રિન્સિપલ્સ ઘરે રહીને વધારે કોન્ટેક્ટમાં હોય તો એના પેરેન્ટ્સના, કે પપ્પા શું કહે છે, મમ્મી શું કહે, વોટ દે બિહેવ. Each person learns moral standard from his childhood from parents, home. What they teach in words, એ શબ્દોમાં એને શું શીખવે છે, એન્ડ પરહેપ્સ થ્રુ ધેર એક્શન્સ, અને એમની એક્શન્સમાંથી પણ શું એ તમે ડે બાય ડે શીખો છો. સો ચાઇલ્ડહુડ ડેઝમાં પેરેન્ટ્સ, ક્લાસરૂમ્સમાં ટીચિંગ્સ, ક્લોઝ સરાઉન્ડિંગ્સ એરિયાઝ, ફ્રેન્ડ્સ, આવા તમારા નિયરેસ્ટ વન છે. These teachings shape moral standards of child. આ ટીચિંગ શેપ છે એ આખું મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ ચાઇલ્ડનું બાળપણથી, ચાઇલ્ડહુડથી એ 18th યરનો થાય ત્યાં સુધી યુનિવર્સિટી એને લાઇસન્સ મળે ત્યાં સુધી આપણે કહીએ કે મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એને ઘરથી બાર સુધીનું બધા જ એના નોર્મ્સ એને ખબર હોવી જોઈએ. ધીસ ટીચિંગ શેપ મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓફ અ ચાઇલ્ડ અબાઉટ વોટ ઇઝ રાઇટ એન્ડ વોટ ઇઝ રોંગ. કે શું સાચું છે, શું સારું છે અને શું ખરાબ છે. સો અ પર્સન મસ્ટ બી અવેર ઓફ he is making his own future by selecting his own path, કે મારા માટે સારું શું છે અને ખોટું શું છે. નોટ ઓનલી ટીચિંગ બાય પેરેન્ટ્સ, ખાલી પપ્પા અને મમ્મીથી જ ભણવું એ એટલું નથી, બટ ફેમિલી, બટ અપબ્રિંગિંગ ઓફ ચાઇલ્ડ, જેમ બાળક જેમ મોટું થતું જાય છે, બટ અપબ્રિંગિંગ ઓફ ચાઇલ્ડ એજ સાથે ઓલ્સો કન્ટ્રીબ્યુટ ટુવર્ડ્સ ડેવલપમેન્ટ ઓફ મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. એને પણ મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ વિશે અ પર્સન મસ્ટ બી અવેર ઓફ ધ મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. રિલિજન્સ, જે પણ તમે રિલિજન્સ હોય એમાં પણ એને ખબર છે કે આ રિલિજન્સ છે અને આમાં અપબ્રિંગિંગ અપડેટ્સ નવું શું થતું રહે છે, એ રીતે એને પણ ખબર હોવી જોઈએ. નહીં કે પપ્પા મમ્મી ફેમિલી જ બિલોંગ્સ કરે છે, આઉટસાઇડ એરિયાઝ it also affects him or her. Due to teaching, learning and life shaping, teaching ના લીધે લર્નિંગ પણ એ કરે છે, લાઈફ શેપિંગ ઇવેન્ટ્સ, જેને લાઈફમાં ઇવેન્ટ્સ એનો કરતો હોય છે, એ ઇવેન્ટ્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે, ખબર છે હા યસ આ પથ છે સક્સેસનો, આ ફેલ્યોર છે. પર્સન લર્ન મોર અબાઉટ સ્ટાન્ડર્ડ્સ, પ્રિન્સિપલ્સ, કે how to live a long life being a successful person in his or her life. How are moral standards formed? Is still continued here on. Morals are formed out of a person's values. Values are the foundation of a person's ability. વ્યક્તિની એક એબિલિટી હોવી જોઈએ ટુ જજ બિટવીન રાઇટ એન્ડ રોંગ. એ પોતે એટલું સક્ષમ હોવું જોઈએ. પર્સન મસ્ટ બી એબલ ટુ જજ કે મારા માટે સારું શું છે અને ખરાબ શું છે, આનું રિઝલ્ટ શું આવશે. મોરલ્સ બિલ્ડ ઓન ધીઝ ટુ ફોર્મ સ્પેસિફિક. મોરલ્સ એટલે નૈતિકતા હોવી જોઈએ, દે ઇઝ સ્પેસિફિક એક ફોર્મ, એટલે પ્રિન્સિપલ્સ એ પોતાના બનાવે છે, નોર્મ્સ પોતાના જે ઘડે છે, ડેવલપ કરે છે અને ફોલો કરે છે. કોન્ટેક્ટ ડ્રિવન રૂલ્સ દેટ ગવર્ન અ પર્સન્સ બિહેવિયર. પછી એ પોતાનું પર્સન્સ તરીકે બિહેવિયર એ ગવર્ન પોતે જ કરે છે. દે આર ફોર્મડ ફ્રોમ અ પર્સન્સ લાઈફ એક્સપિરિયન્સ. એ ડે બાય ડે એના પર્સનના પોતાના લાઈફ એક્સપિરિયન્સમાં વધારે એનું મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ડે બાય ડે ઇમ્પ્રૂવ થાય છે એન્ડ આર સબ્જેક્ટ ટુ ઓપિનિયન્સ. અને પછી અ પર્સન ઇઝ એબલ ટુ ટેક એની ઓપિનિયન ઇન હિઝ ઓન મેટર. અને પોતે જ પછી ડીપ ઊંડાણમાં જઈને હી હેઝ ટેકન ડીપ હી વિલ
learn a lot day by day through his experience, and he thinks more and more what is right and wrong for him. A moral standard refers to the norms which we have about the types of actions, કે કઈ એક્શન્સ આપણે કરી રહ્યા છીએ, કઈ એક્શન્સ મારા માટે સારી છે. જ્યાં લખ્યું હોય ડોન્ટ એલાઉ, સો વી હેવ ટુ ટેક અ પરમિશન, મે કમિંગ સર મેમ્સ. જ્યાં લખ્યું હોય ક્રોસ કરીને રેડ સિગ્નલ્સ, મીન્સ કે યુ આર નોટ અલાઉડ વિદાઉટ દેટ પરમિશન્સ. તો સાઇન્સ એન્ડ સિમ્બલ્સ ઓલ્સો ટેલ્સ યુ કે યસ આ સિમ્બલ્સ કે છે. જેમ કે ડૉક્ટરનું ક્લિનિક લખ્યું હોય વિદાઉટ, મીન્સ કે બેલ વાગે ના ત્યાં શું તમારે જવું નહીં. સો ઇટ્સ અ નોર્મ્સ, એ તમને દેખીને પણ ખબર પડે. સો મોરલ સ્ટાન્ડર્ડ રિફર્સ ટુ ધ નોર્મ્સ વિચ યુ હેવ અબાઉટ ધ ટાઈપ્સ ઓફ એક્શન્સ, કે તમે એક્શન્સ કેવી લો છો, વિચ વી બિલીવ ટુ બી મોરલી એક્સેપ્ટેબલ. આપણે મોરલી ને એક્સેપ્ટેબલ પ્રિન્સિપલ જે છે સોસાયટીના, દેટ વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ, એન્ડ એકોર્ડિંગલી દેટ વી હેવ ટુ ફોલો ધ નોર્મ્સ. એન્ડ મોરલી અનએક્સેપ્ટેબલ, મોરલી અનએક્સેપ્ટેબલ હોય તો તમે ભલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર ડિપેન્ડ છે એને એક્સેપ્ટ કરવા કે ન કરવા. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પર્સન, આઈધર હી ઇઝ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ઓર રિજેક્ટ. Specifically, moral standards deal with matters which can either seriously harm, એ અધરવાઇઝ એને સિરિયસલી હાર્મ કરશે જો એ વધારે નહીં વિચારે વોટ ઇઝ રાઇટ એન્ડ રોંગ ફોર હિમ. ઇફ હી ડોન્ટ ગો ડીપ ઇન મેટર્સ, તો આઈધર ઇટ વિલ સિરિયસલી હાર્મ હિમ ઓર હર, ઓર સિરિયસલી બેનિફિટ હ્યુમન બિંગ્સ. તો અધરવાઇઝ શાંતિથી વિચારશે ઇઝ ઇટ ઇઝ રાઇટ પથ ફોર મી ટુ ગેટ સક્સેસ. તો એને ફૂલ, એને પૂરેપૂરો સક્સેસ બેનિફિટ એને પોતાને જ મળશે. ઇન્ડિયન એથિકલ ટ્રેડિશન્સ. ઇન્ડિયન એથિકલ ટ્રેડિશન્સ. In the knowledge of traditions of India, in the knowledge traditions of India, ઇન્ડિયાના ટ્રેડિશન્સની વાત કરે છે હવે. ટ્રેડિશન્સ દેટ યુ ઓલ નો, કે પહેલેથી ચાલતા આવતા રીત રિવાજો, કસ્ટમ્સ, એ બધી. આઈ થિંક હેઝ ઇટ્સ ઓરિજિન ઇન ઇટ્સ રિલિજિયસ. એથિક્સનું પોતાનું એક ઓરિજિન છે ઇન ઇટ્સ રિલિજિયસ એન્ડ ફિલોસોફિકલ થિંકિંગ. એથિક્સ એ પોતે જ એનું પોતાનું એક ઓરિજિન લઈને બેઠો છે, ઓરિજિન પોતાનું ડેવલપમેન્ટ છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કન્સર્ન વિથ રિલિજિયસ એન્ડ ફિલોસોફિકલ થિંકિંગ. એવરી રિલિજિયસ એન્ડ એવરી ફિલોસોફિકલ સિસ્ટમ ઓફ ઇન્ડિયા, હવે આખા હોલ કન્ટ્રીની વાત કરે છે કે દરેકે દરેક રિલિજિયસ અને એવરી ફિલોસોફિકલ સિસ્ટમ હેઝ અ પ્રોમિનન્ટ એથિકલ કમ્પોનન્ટ. એને પોતાના એક નૈતિકતાવાળા કમ્પોનન્ટ પણ મીન્સ કે એ લોકો એને અનુસરે. આ પર્સન હુ ફોલો એમ્પ્લોઈઝ પણ હોય છે જે એને કહીએ ને કે એમ ચુસ્ત હોય છે. એથિક્સ ઇઝ ધ કોર ઓફ ઓલ ધીસ સિસ્ટમ્સ. એથિક્સ આ બધાના કોર ઓફ ઓલ ધીસ સિસ્ટમ્સ, એ બધાનાથી he પરિચિત છે. he is also familiar with his bond in every religious traditions. હવે એવરી રિલિજિયસ ટ્રેડિશન્સની વાત કરે છે. ગુડ મોરલ કન્ડક્ટ, એક સારો નૈતિક કન્ડક્ટ ઇઝ કન્સર્ન્ડ એસેન્શિયલ ફોર હેપી એન્ડ કન્ટેન્ટેડ લાઈફ. એક સારી એવી જિંદગી જીવવા માટે અને સંતોષકારી જિંદગી જીવવા માટે ગુડ મોરલ કન્ડક્ટ વ્યક્તિ પોતાએ એની જ લાઈફમાં રિલિજિયસ ટ્રેડિશનને ફોલો થવું જોઈએ. So a person must have to follow religious traditions. A good moral conduct is considered also, and it is essential for happy and live a long life matter. Without following the path of rightness, without following the path of rightness, સાચું શું છે એ પથને ફોલો કર્યા વગરનો વ્યક્તિ, no one can attain supreme goal. ગોલ એટલે અહીંયા મોક્ષ ઓફ લાઈફ, કેમ કે આપણે રિલિજનનું ભણીએ છીએ એટલે મોક્ષ કહીએ છીએ આપણે, MOKSA. સો વી મસ્ટ હેવ ટુ ફોલો ધ પથ ઓફ રિલિજિયસ વિદાઉટ ફોલોઈંગ ધ પથ ઓફ રાઇટનેસ. જો રાઇટનેસ એટલે સાચું શું છે એ પથને તમે સિલેક્ટ કર્યા વગરનો પથ તમે સિલેક્ટ કરશો, નો વન કેન અટેઇન સુપ્રીમ ગોલ ઓફ લાઈફ. કોઈપણ વ્યક્તિ એ જિંદગીનો મોક્ષ મેળવી નહીં શકે. So that for that we must have to follow the religion and the morality also. For this one has to perform good deeds. એના માટે દરેક વ્યક્તિએ one has to, એટલે each and everybody has to perform good deeds. સારા એવા કાર્યો કરો તમે જિંદગીમાં. and avoid wrong doing. જે પણ તમે કંઈ ખોટું કરી રહ્યા હોય એ તમારે સ્ટોપ કરવું જોઈએ. વોટ એવર યુ આર ગોઈંગ ટુ ડુ અ રોંગ, તમે એને બંધ કરી દો. ફોર ઇફ યુ વોન્ટ
a goal in your lives. Indian ethical traditions. Indian ethical traditions. India has rich ethical traditions which envisioned in the scriptures of the land. તમે સ્ક્રિપ્ચર્સ ઘણા બધા જોયા છે ડિયર ઓલ. ગુજરાતમાં તો ઘણા લોકો ફર્યા છે. એ લોકોને સ્ક્રિપ્ચર્સના સ્ક્રિપ્ચર્સ ઉપર ઘણા બધા એના હોય છે કે એ they itself tells you meaning like the Gita, the Upanishads, etc. India has rich ethical traditions which envisioned in the scriptures of the land. લેન્ડ ઉપર અહીંયા એટલા બધા સ્ક્રિપ્ચર્સ લોકોએ લખ્યા છે લાઈક ધ ગીતા, ધ ઉપનિષદ્સ એટસેટ્રા. હિન્દુ સ્ક્રિપ્ચર્સ, હવે હિન્દુ સ્ક્રિપ્ચર્સની વાત કરીએ તો સ્પીક ઓફ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ રાઇટ ડ્યુટી. હિન્દુ સ્ક્રિપ્ચર્સ એ ગીતા ઉપનિષદ શું કહે છે સ્ક્રિપ્ચર્સ એ એમ કહે છે ટુ પરફોર્મ ધ રાઇટ ડ્યુટી. જે સાચી ડ્યુટી છે એને જ તમે પરફોર્મ કરો, નહીં કે ગલત. એટ ધ રાઇટ ટાઈમ ઇન ધ રાઇટ મેનર. To perform the right duty at the right time in the right manner. સહી સમય पे સહી ડ્યુટી સહી તરહ કરીએ તો તમારા હિન્દુ સ્ક્રિપ્ચર્સના કંઈક તમારે કહીએ કે ટ્રેડિશન્સ તમે ફોલો કરો છો. The rich Indian tradition has always emphasized the dignity of human life. Dignity એટલે મોભ કે તમે કેટલા આગળ છો તમારી લાઈફ પોતાની જિંદગીમાં. The rich Indian tradition has always emphasized the dignity of human life. કે હ્યુમન લાઈફમાં તમે કેટલા આગળ છો. એન્ડ રાઇટ ટુ લીવ ઇન અ રિસ્પેક્ટફુલ મેનર. જે સોસાયટીમાં રહો છો, ઓર્ગેનાઇઝેશન એમ્પ્લોયમાં તમે જો કરિયર બનાવો છો એ રાઇટ પથ છે તમારો, એ સરખી રીતે સાચી રીતે તમે જીવો છો કે એ રીતે એ તમારી ઉપર છે કે હાઉ ટુ લીવ અ ડિગ્નિટી સાથે કેવી રીતે જીવવું એન્ડ વિચ ઇઝ ધ રાઇટ પથ ફોર યુ ટુ લીવ અ સક્સેસફુલ રિસ્પેક્ટફુલ life. The rich values that once prevailed in India, એક રીચ વેલ્યુ જે ઇન્ડિયા પ્રિવેલ્ડ કરી હતી આર નાઉ ડિસઅપિયરિંગ ફ્રોમ મેઇન સ્ટ્રીમ. એ અત્યારે ધીરે ધીરે ડિસઅપિયર થઈ જાય છે મેઇન સ્ટ્રીમમાંથી. એ છે ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન્સ આર કોપીડ. હવે ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન્સ અમુક જગ્યાએ હવે કોપી થાય છે કે આપણે વેસ્ટર્ન જોઈને અમુક વસ્તુ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે એને ભૂલી જઈને આગળની ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન ભૂલીને we accept Western countries. So followed by Western countries in their social welfare. Western countries નોર્મ્સને આપણે ફોલો કરીએ છીએ અને પછી આપણે their social welfare આપણા સોશિયલ વેલફેરમાં એનો યુઝ કરીએ છીએ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ કન્ડક્ટ ઓલ્સો. સો ધીરે ધીરે ઇન્ડિયન ટ્રેડિશન્સનું આમ જોઈએ તો કોપી પણ ઓછી થઈ રહી છે એન્ડ જ્યારે ઓન ધ અધર સાઇડ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝના સોશિયલ વેલફેર્સ પણ અપગ્રેડ થાય છે. Thank you very much, dear all.